देखो आउ 3 दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ए घोष यात्रा रे नवदिनात्मक यात्रा करेंगे महाप्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा। तेबे ए चलित वर्ष रथ यात्रा 2 दिन धरी श्रीगुंडीचा पड़ुछि गोटे विरल समय एथिपाई कहा जाउछि जेहेतु 2 दिन धरी पड़ुछि। तेबे सबुठारु सौभाग्यर कथा हला आज आम सहित अछंती जे लक्षे राजार मौड़मणि उत्कल प्रदेश जी मौड़मणि जी कालिया ठाकुर जहांकर दर्शन प्रीत हुंती आउ जी होउछंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ आद्य सेवक गजपति महाराज दिव्य सिंह देव। तो आम सहित जी अच्छी गजपति महाराज तांको सहित आज कथा हबा ये जो रथ यात्रा रही तार विधान कौन रही समय जो आह्वान रही श्री जगन्नाथ मंदिर प्रति तो से सब विषय आम टिकिनिक आलोचना करवा। गजपति दिव्य सिंह महाराज को ईटीवी को स्वागत करुछि। सर स्वागत करुछि। तो आपन को आउ 2-3 दिन परे रथ यात्रा अच्छी विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा चलित वर्ष 2 दिन धरी पड़ुछि श्रीगुंडीचा यार प्रिपरेशन केंती रही विरल बोली कहीं कह जाउछि कोन श्रीगुंडीचा यात्रा तो आरंभ होउछि हमर गोटे दिन रे जोटा कि होउछि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया किंतु एथरका टिके पृथक भाव रे नीति निर्घंट करिया को हेला कारण जो हमर पांजीरे जो समय व्यवस्था करा जायछि लग्नर सब खंजा हेछि समय महाप्रभुंकर अणसर नीति गुंडीचा यात्रा दिवसर भोर भोर पर्यंत चलिव साधारणतः से दिने आगु सरी जाए आ गुंडीचा श्री गुंडीचा यात्रा पूर्व दिन महाप्रभु दर्शन दियंती ताटी फुटी जाए नवजौवन दर्शन नेत्र उत्सव हुए से दिन नीति हुए किंतु एथरका सेटा हेई पारु नाही कारण मु जहा कहली हमर जो एथरका राशि नक्षत्र लग्नर टिके पार्थक्य आछि। श्री गुंडीचा यात्रार पूर्व दिन मध्य आमर अणसर नीति चलिबो एवं श्री गुंडीचा यात्रार भोर भोर राति 3टा समय रे आमर ताटी फिटिबो सेते पर्यंत अणसर नीति चलीथिबो अब ताटी फिटला मात्र के आमर नेत्रोत्सव बंदापना इत्यादि सब हबो विभिन्न नीति हबो एवं समय रखा जाइछि पहंडीर प्राय गोटे बेलू दीपहर गोटे आउ छेरा पहरा संध्या 4टा संध्या 5टा रे रथ टଣା लक्ष्य रखा होउछि जे सेही दिन कारण सेटा होउछि महाप्रभुंकर यात्रा दिवस 3 रथ जेमती टଣା हबो महाप्रभुंकर कृपा हेले ये सब समय रे 7 तारिख रे नीति गड़िबो जेहेतु श्री गुंडीचा यात्रा दिन अर्थात 7 तारिख जुलाई रे आमर 2 दिन नीति करिया को होउछि से दिन आ 7 तारिख दिन श्रीमंदिर भितर को भक्त मान प्रवेश हो पारु नाही भक्त माने प्रवेश कले दर्शन व्यवस्था हेले आ नीति हो पारिबो नाही नीति जदि हो पारिबो नाही आपणकर से दिन रथ टଣା हेई न पारे तेणु निष्पत्ति निया हेछि सबु स्तर रे आलोचना हेकि जे 7 तारिख दिन श्री गुंडीचा यात्रा दिन दिन बेला मंदिर भितरे श्रीमंदिर भितरे कौनसी भक्त प्रवेश करिवे नाही महाप्रभु 22 पहाच विजय कले रथ उपरे विराजमान हेले समस्त दर्शन करिवे माननीय हाईकोर्ट मध्य निर्देश देले एवं राज्य सरकार निष्पत्ति नेले जे रत्न भंडार खोला जीवो प्रस्ताव मैनेजिंग कमिटी आमर श्रीमंदिर परिचालना समिति ये भलिया देले जे जेतेबेले महाप्रभु आमर 7 तारिख जुलाई रे श्री गुंडीचा यात्रा रे विजय करिवे तापरे सेटा होची उपयुक्त समय रत्न भंडार खोलिबाकू कारण महाप्रभु श्रीमंदिर रे नथिबे एवं एएसआई को तांकर मरामती काम करियाकू प्रशस्त समय मिलिबो सुविधा मिलिबो एवं इन्वेंटरी मध्य हे परिबो महाप्रभु
रत्नवेदी विराजमान करथिले ये काम करने को असुविधा कारण से स्थान सब नीति रत्न भंडार सम्मुख होची आमर जगमोहन को लगी गर्भगृह तेणु नीति असुविधा हम भक्त मानकर दर्शन व्यवस्था असुविधा हम तेणु जो महाप्रभु नहांती श्रीमंदिर रे जो आपणकर श्री गुंडीचा यात्रा दिवस ठारू आरंभ करके नीलाद्री विजय पर्यंत आमको समय सुविधा मिलिबो उभय मरामती काम रत्न भंडार एवं रत्न भंडार इन्वेंटरी समस्त अलंकार तो से भाई निष्पत्ति सरकार मध्य नहीं सारी अबिका आम अपेक्षा करूँ कौ तारीख सरकार निर्धारण करेंगे एवं इन्वेंटरी गोटे हाई लेवल कमिटी सरकार गठन करिसेंती जस्टिस अरिजित पोसायत अध्यक्षतार से कमिटी 5 तारीख रे आउ थे बसिबो सेमानकर गोटे दुटा मीटिंग हो सारी 5 तारीख रे जो मीटिंग हम आम आशा करूँ जे इन्वेंटरी केमिति हम कौ प्रक्रिया हम तार सुरक्षा मूल्यवान गहनार सुरक्षा केमती केमती रखा जाय परिबो इन्वेंटरी समय रे से सब विषय वस्तु से निष्पत्ति नहीं कि सरकार को जनइबे आम भी जानी परिबा 1978 रे जहाँ मो पाखरे सूचना अच्छी खोला जाइथिला इन्वेंटरी हेथिला तार सब रेकर्ड हमर प्रशासन पाखरे अछि ए रत्न भंडार चाबी जे तत्कालीन पुरी रो जिलापाल थिले से चाबी को कोठी हजई देले बोली सेतल गोटे बड़ आलोचना हेतिला जदि आपण देखियो इनक्वायरी ऑफ कमिशन भी बसी थिला जोटे 14,40,000 टंका पाखापाखि से खर्च होता ये चाबी अच्छी है रत्न भंडार चाबी चाबी जहाँ सूचना आसला चाबी अच्छी से 2018 मसीह जिते राज्य सरकार निर्देश देले रत्न भंडार खोलिया भितर रत्न भंडार खोलिया से चाबी नहीं कि आसिले आम प्रशासन किंतु से चाबी द्वारा भितर भंडार ताला फिटिला नहीं तेणु समस्या है आ प्रवेश करें ना आमर एएसआई एक्सपर्ट्स माने एवं जेहेतु चाबी रे फिटिला नहीं से कहीं फिटिला नहीं सेटा ठीक चाबी कि भूल चाबी जदि भूल चाबी ताने ठीक चाबी कौटी अच्छी तेणु यही सब प्रश्न गुड़िक जो उठिला सरकार कमिशन ऑफ इनक्वायरी कले कमिशन इनक्वायरी रिपोर्ट तो आम पाइलु ना आम जापारू ना सेटा जो सरकार पब्लिकली प्लेस करेंगे आम सब जाना किंतु अबिका से समस्या नहीं से चाबी जो भी था माने आमर आईन अच्छी जे सेटा कलेक्टरेट ट्रेजरी गवर्नमेंट ट्रेजरी रे रखा जिवो आ सेटा कलेक्टर जिम्मार रहिबो केवल राज्य सरकार निर्देश देले सेटा कलेक्टर आनिकी खोलिबे तेणु सरकार निष्पत्ति नेला परे से निश्चित भाव में रत्न भंडार फिटेबार सरकार व्यवस्था करेंगे गजपति श्रीमंदिर मुख्य नुहति परिचालना व्यवस्था रे आमर 1960 मसीहा ठारू राज्य सरकार हो गले श्रीमंदिर प्रशासनिक मुख्य ता पूर्वर गजपति संपूर्ण दायित्व रे श्रीमंदिर थिला परिचालनागत दायित्व रे किंतु 1960 पर राज्य सरकार से दायित्व बहन कले एवं जो एक्ट है श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट से अधीन रे राज्य सरकार गोटे कमिटी गठन कले जो गजपति को अध्यक्ष कले कारण जगन्नाथ संस्कृति महाप्रभुंकर सेवा पूजा नहीं कि गजपति जो स्थान ताको दृष्टि रखिकी गजपति को से सभार परिचालना समिति अध्यक्ष भाव रखिले किंतु सबू जाक क्षमता अधिकार आ दायित्व प्रशासन न्यस्त करागला से एक्ट रे मुख्य प्रशासक जे होचंदी जने सीनियर आईएएस गवर्नमेंट ऑफिसर तेणु मैनेजिंग कमिटी रे हमर 18 जन अछंती ताको भितर गजपति जने 18 जनकर जो भलिया स्थिति गजपति से भलिया स्थिति से आम 18 जन सामान भाव में अच्छु मैनेजिंग कमिटी रे जो पॉलिसी डिसीजन निया जाए किंतु प्रशासनिक कार्य करिवार अधिकार मैनेजिंग कमिटी रे नहीं से सब अच्छी मुख्य प्रशासक पाखरे
ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଉପରେ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଚାବିକାଠି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରହୁଛି ଦାୟିତ୍ୱ। ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଚାବିକୁ ନେଇକି ଯଦି କିଛି ହଉଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ଇଏ କଣ ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରୂପ ନେବ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବନା ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ତାଙ୍କର ତ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛନ୍ତି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର 4 ଅଗଷ୍ଟ 2023 ବୈଠକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ କେବେ ସେ ଯେଉଁ ତାରିଖଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ନେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗଲା ଏବଂ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଏଇ ବର୍ଷ 2024ରେ ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇ ସାରିଛି, ମୁଁ ଭାବୁନି ଆଉ କୌଣସି ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବା କଥା। ଆଗରୁ ବି ତ ସରକାର ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କଥା, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟର କଥା। ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେଭେଲ କମିଟି ଗଠନ ବି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବି ତାଙ୍କର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବ। ଆଉ ତାରିଖଟା ସମୟଟା ସେମାନେ ଅବିକା ଘୋଷଣା କରିବେ। କୋଭିଡ ପୂର୍ବରୁ 4 ଦ୍ୱାରକୁ ବନ୍ଦ କରାଗଲା, ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ସେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଶାହ କୁହନ୍ତୁ, ତ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରରେ ସେ ମୁଦ୍ଦା ରଖିଲେ ଯେବେ ସରକାର ଆସିବୁ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବୁ। ତେବେ 4 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲା। ତ 4 ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଧାଡି ଦର୍ଶନ, ତ ଇଏ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବ? ବେଳେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଦର୍ଶନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ଆହୁରି ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଦ୍ୱାର ଅଛି ଖୋଲା ହେବା ପାଇଁ, ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିକି ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେବ, ବନ୍ଦ ହେବ। କରୋନା ଭାଇରସ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଲା ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସେମିତି କାରଣ ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହିଁ ହେବ, ସେଟା ବଡ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ ଯେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ହେବ ତାହା ନୁହଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ନାଟମଣ୍ଡପ ଆଉ ଜଗମୋହନ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରି ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖା ଦେଉଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇ ଚାଲିଲା, ବିଶେଷ କରି କରୋନା ଭାଇରସ ପରେ ଆଉ ଆମର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ସଂଖ୍ୟା ଦୈନିକ ଦର୍ଶନର ଏବଂ ଶନିବାର ରବିବାର ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମର ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ଆମର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଗୋଟେ ଯେଉଁ କମିଟି କରିଛି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଉ ଆମର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରି କ୍ରାଉଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେବ, ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବି କେମିତି ଠିକ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି ଏ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଥିଲା, 4 ଦ୍ୱାର ଥିଲା, ପପୁଲେସନ ବଢୁଛି, ଭକ୍ତ ବଢୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହଁ, ଅବିକା ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମେ ଆଶା କରୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ
ଉପାୟ ଦେଖେଇବେ। ଅଧିକ ଥିଲା ଦୋକାନ, କାରଣ ଏଇ ମଠ ମାନଙ୍କର ଜମି ଥିଲା ବହୁତ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଜମି ଥିଲା, ମଠ ମାନଙ୍କର ବି ଏଣ୍ଡାମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜମି ଥିଲା, ଆୟ ଆସୁଥିଲା। ଆଉ ମଠ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେବା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ଆସିଲା ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରି ଚାଲିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆବଲିସନ ହେଲା, ଆୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲଜିଂ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆୟ କିଛି ଆସିଲା, ଦୋକାନ କଲେ ମଠକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା କଣ ଗଲା? ଭଙ୍ଗା ଗଲା ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା ଲଜିଂ ହଉ କି ଦୋକାନ ହଉ, ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆୟ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆୟ ଆସିଲା ସେମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆୟ ଆସିଲା ନାହିଁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ମଠ, ଏମାର ମଠ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଅତି ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଘର ଯୋଉଟା କି ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିଥିଲା ସେଗୁଡାକ ଭଙ୍ଗା ହେଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମଠର ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇ ନାହିଁ। ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ସବୁ ଘର ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ତାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଲା। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମଠର ସିଟ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାବିଲିଟେସନ ପ୍ୟାକେଜରେ ପାଖରେ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଏଡେ ବଡ଼ ବିରାଟ ମନ୍ଦିର, ଆପଣ କଣ ତାକୁ ଘେରିକି ଗୋଟେ ଗାଁ ବସେଇବେ, ବସ୍ତି ବସେଇବେ, ତାକୁ ତା ପାଖରେ ସବୁ ଲଜିଂ ହାଉସ୍ ହୋଟେଲ କରିବେ ନା। ତା ପାଖରେ ନିହାତି ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରିଦିଂ ସ୍ପେସ୍। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ ମନୁମେଣ୍ଟସ ଆକ୍ଟ, ସେ ବି କହୁଛି 75-100 ମିଟର କହୁଛି। 100 ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଜମହଲ, ତାଜମହଲ ସୁନ୍ଦର କାହିଁକି ହଉଛି? ତା ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ କରିଦେବେ, କଣ ତାର ସେମିତି ରହିବ? ଯେତିକି ପୁରାତନ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତା ପାଖରେ 100 ଏକର ଜମି ଫାଙ୍କା ଥିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସେ ଐତିହ୍ୟଟା ତାର ମହିମା ଜଣା ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅନରେଗୁଲେଟେଡ୍ ସବୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 75 ମିଟର ଅନ୍ତର ସଫା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ଏ ଆକ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧାଜନକ। ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ହୋଟେଲ, ପୁରୀ ସହରରେ ତ ହୋଟେଲ ଭର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ତ ଲଜିଂ ଭର୍ତ୍ତି, ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ 10 ମିନିଟରେ ଚାଲିକି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ସେଥିରେ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଗରିବ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆବାସ ସ୍ଥଳ, କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେଟା ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ହଉ, ଯେମିତି ସେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଲେ ସେ ଗୋଡ ପକେଇବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଗରିବ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ 5 ମିନିଟ ତ ଚାଲିପାରିବ, 10 ମିନିଟ ତ ଚାଲିପାରିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଜନା ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡାଏ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ଅବିକା ହେଇ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବି। ଆଉ ସେ ଗରିବ ଲୋକ କେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବ ଶୀଘ୍ର, ତାର ମଧ୍ୟ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଉନ୍ନୟନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି, ଯେଉଁଠି ନିଆଯିବ ତାର ଯୋଜନା ହେଇସାରିଛି, ସବୁଯାକ ସାଂସନିଂ ହେଇସାରିଛି, ଏପ୍ରୁଭାଲ ହେଇସାରିଛି ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସଟଲ ବସ୍ ଚାଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗା ରହିବ, ସେ 10 ମିନିଟରେ ଆରାମରେ ବିନା ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକି ଲଜିଂ ହବ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା। এটা ভুল চিন্তাধারা। এইভাবে মহান অনুষ্ঠানর আপনার কল্পনা করা হব কেমিতি সেটা হবা কথা, কেমিতি তার যত্ন নেওয়া কথা। জগন্নাথ সংস্কৃতি গোটে বড় ব্যাপক, তো জগন্নাথ সংস্কৃতি আহুরি পরিব্যাপ্ত করা, প্রচার প্রসার করিবারে কোন কিছু লক্ষ্য রখাযাইছি? মহাপ্রভুଙ୍କ প্রচার মহাপ্রভু নিজে করুଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 400-500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ସୀମିତ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବଢୁଥିଲା
ଗଙ୍ଗାଠୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଦାବରୀ ବା ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ସେଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଗତ 200 ବର୍ଷ ହବ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବିହାରରେ ବି କୌଣସି ଜାଗା, କଲିକତାରେ ବି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ କେବଳ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରଜା ମହାରାଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କରୁଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରଚାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ବିଗତ 50-60 ବର୍ଷ ହବ ଭାରତ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆପଣ ଯିବେ ସେଠି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସେଠି କାହାଣୀ ଶୁଣିବେ କେମିତି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ସେ ନିଜେ ବିସ୍ତାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଚାଲିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍କନ ସଂସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ପ୍ରଥମ ସେବକ ଯେ ଲକ୍ଷେ ରାଜାର ମୌଡମଣି ଗଜପତି ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ। ଏ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ତ ତାର ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବିରଳ 2 ଦିନ ଧରି ରଥଯାତ୍ରା ପଡୁଛି, ପାଖାପାଖି 52 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ଆସିଛି। ଏ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କେବେ ଖୋଲିବ, ଏବେ ପ୍ରତିଟି ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ପ୍ରେମୀ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇକି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଛି, କେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଏ ସାରା ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ବିରଳ, ସେ କେବେ ଖୋଲିବ ସେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକ, ସେ ଚାହିଁଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ଆଉ ଧାଡି ଦର୍ଶନ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଭକ୍ତ ଆସେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ମାଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉଭଳି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଅତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଦରିଆ ପାରରେ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଭୂ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଜପତି କହୁଥିଲେ ତା କେମିତି କରାଯାଉଛି। ପୁରୀରୁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ, ଇଟିଭି ଭାରତ।